بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تہجد میں اٹھنا میرے روز کا معمول تھا۔ آج تو سردی بھی غضب کی تھی۔ میں چپکے سے اٹھی اور وضو کرنے چل پڑی۔ میں جانتی تھی کہ نیچے ذرا سا بھی شور ہوا تو گھر والوں نے آسمان سر پر اٹھا لینا ہے، اسی لیے چپ چاپ وضو کر کے جا نماز اٹھا کر چھت پر چلی آئی۔ ابھی نماز کر کے سجدے میں ہی گئی تھی کہ اچانک ایسا محسوس ہوا جیسے میرے برابر میں کوئی آ کر بیٹھا ہوا ہے۔ یہ احساس میرے اوزان خطا کر گیا۔ چھت پر اندھیرا بھی پھیل رہا تھا اور میں اکیلی بھی تھی، لیکن آج سے پہلے کبھی مجھے ایسا محسوس نہ ہوا تھا۔ جیسے ہی میں سجدہ کرتی تو ایسا لگتا میرے برابر میں بیٹھا کوئی میرے ساتھ عبادت کر رہا ہو۔ بڑی مشکل سے میں نے 2 رکعت مکمل کی تھی۔ خوف سے کانپتے وجود کے ساتھ میں نے ادھر ادھر دیکھا، لیکن یہاں پر کوئی نہ تھا، کوئی بھی نہیں تھا۔ جلدی جلدی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے۔ ایسے ہی نیچے بھاگی تھی، بستر میں دپک کر لیٹ گئی۔ کبھی بھی مجھے ڈر نہ لگا تھا، حالانکہ خالہ کے گھر آئے ہوئے مجھے 3 دن سے 4 مہینے ہو گئے تھے، لیکن آج میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ یہ سوچ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے۔ میرا نام فاطمہ ہے، میرا تعلق ایک چھوٹے سے گاؤں سے تھا۔ ابا بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ میں اماں کے ساتھ رہتی تھی، ان کی اکلوتی بیٹی تھی۔ میں نے میٹرک تک تعلیم حاصل کر رکھی تھی۔ بچوں کو ٹیوشن بھی پڑھاتی تھی اور مدرسے بھی۔ شروع سے ہی دین کی طرف میرا رجحان بہت زیادہ تھا۔ سب کہتے تھے کہ فاطمہ بہت نیک لڑکی ہے، پردہ کرتی تھی، اس لیے گاؤں کی گلیوں میں کبھی بھی آزادانہ گھومتی پھرتی نہ تھی۔ سب لوگ اماں کو آ کر کہتے ہیں کہ تیری ایک ہی بیٹی ہے، تو نے تربیت بہت اچھی کی ہے۔ میں بھی شروع سے ہی 5 وقت کی نماز پڑھنے کی عادت تھی اور تہجد بھی باقاعدگی سے پڑھتی تھی۔ اماں ہر وقت مجھے دعا دے کر کہتی تھی کہ خدا کرے تجھے تیرے جیسا ہی نیک شہزادہ ملے جو تیرا بہت خیال رکھے۔ میں اماں کی اس دعا پر مسکرا دیتی۔ نہ جانے میرے نصیب میں کیا تھا۔ قیامت تو جب ٹوٹی جب پتہ چلا کہ اماں کو کینسر کا مرض ہے۔ وہ ہر وقت بیمار رہتی تھی، بستر کی مریض بن کر رہ گئی تھی۔ ایک دن انہیں شہر لے جا کر چیک اپ کروایا تو شروع سے ہی ان کا چیک اپ کروانا چاہیے تھا نا۔ وہ مجھے باتیں سنا رہے تھے، میں سر جھکا کر رہ گئی۔ کیسے ان کے آگے غربت کا رونا روتی کہ ہمارے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہیں۔ ایک ٹوٹا پھوٹا کچا گھر تھا جس میں ہم دونوں ماں بیٹی عزت سے زندگی گزار رہے تھے۔ وہ تو گاؤں کے پڑوسی بہت اچھے تھے جو ہم دونوں یتیم عورتوں کا خیال رکھتے تھے، ورنہ اس معاشرے میں تو اکیلی عورتوں کا جینا بہت دشوار ہو جاتا ہے۔ اب میں اکیلی روتی روتی انہیں شہر سے گاؤں لے آئی تھی۔ سارے پڑوس کے لوگ جمع ہو گئے۔ جب میں نے ان کے سامنے کہا کہ اماں کو کینسر ہے، سب لوگ مجھے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگے، بیٹی اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھنا، ہم تیری ماں کا علاج کروائیں گے۔ لیکن ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ اماں کا کینسر آخری اسٹیج پر ہے، بھلے ہی جتنا علاج کروا لو، اماں کی زندگی 6 مہینے سے زیادہ نہیں ہے۔ شہر میں رہنے والی خالہ جو کبھی کبھار 12-10 سالوں میں اماں سے ملنے آتی تھی، اماں کس بیماری کی خبر سن کر پھر اماں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے اور کہنے لگی، ذکیہ میری بیٹی کا خیال رکھنا، میں تو جلد ہی قبر کی ڈھیر بن جاؤں گی، لیکن تو نے میری بیٹی کو اپنے ساتھ لے کر جانا ہے، اکیلا نہیں چھوڑنا۔ ذکیہ، خالد نے ان سے وعدہ کر لیا تھا کہ میں فاطمہ کو اپنے ساتھ لے جاؤں گی۔ یوں بمشکل 4 مہینے جی کر اماں ہمیشہ کے لیے دنیا چھوڑ کر چلی گئیں۔ رو رو کر میری حالت بری تھی، میرے دل میں کسی طور پر صبر نہ آ رہا تھا۔ تبھی پڑوسن اٹھ کر میرے پاس آئی اور کہنے لگی، بیٹی اللہ سے صبر مانگو، جب ہی تمہیں صبر آئے گا، تم اتنی نیک ہو، اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرے گا۔ اس غم سے نکلنے میں وہی سب کا رہنما ہے،
उनके समझाने पर मैं उठी और जानमाज़ बिछाकर अल्लाह से मदद तलब करने लगी और अपनी माँ के लिए दुआ करने लगी कि उसे जन्नत में जगह मिले। दुनियावी ज़िंदगी तो उनकी सिसक कर गुजर गई थी, लेकिन आखिरत में वो एक अच्छी ज़िंदगी की हकदार बन जाएं। अपनी माँ के लिए दुआ करके मेरे दिल में थोड़ा सुकून महसूस हुआ था। फिर अम्मा के मरने के 3 दिन बाद खाला मुझे अपने साथ शहर ले आईं, लेकिन यहाँ पर मेरा कुछ ख़ास इस्तकबाल न हुआ था। खाला की बेटियाँ मुझे अजीब नज़रों से देख रही थीं, तो दूसरी तरफ उनके बेटे भी नाक मुंह चढ़ा रहे थे। खालू का रवैया भी बड़ा अजीब सा था। वो मेरे यहाँ आने पर खुश दिखाई ना देते थे। मैं शर्मिंदा सी हो गई। शायद एक बोझ की तरह खाला मुझे अपने साथ यहाँ ले आई थी। लेकिन दूसरे दिन उनकी बात पर मेरा दिल दुख से भर गया, जब वो अपनी बेटियों से कहने लगी, अरे मुझे काम काज का मसला होता है। अच्छा है ये गूंगी बेजुबान लड़की उस घर में आ गई है, कम से कम घर का काम तो कर लिया करेगी। तुम हठहरामों से तो घर का काम भी नहीं किया जाता। दूसरे ही दिन उन्होंने सारे घर की जिम्मेदारी मेरे सर पे डाल दी। क्या पकाना है, क्या सफाई करनी है, झाड़ू पोछा करना, कपड़े धोने तक की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर इकट्ठी आ गई थी। उन्होंने मुझे इतना मसरूफ़ कर दिया था कि मुझे ज़रा सी आवाज़ पर खाला उठकर कहती कि आधी रात को शोर ना किया करो, सबकी नींद ख़राब होती है। मैं उनकी बात पर शर्मिंदा हो जाती, इसलिए चुपचाप उठकर छत पे जाकर नमाज़ पढ़ती। लेकिन आज जो कुछ मेरे साथ हुआ था, उससे महसूस करके मैं बुरी तरह खौफज़दा हो गई थी। मैंने बाकायदा अपने पास किसी को बैठा हुआ महसूस किया था। खाला की छत पर सिर्फ एक ही कमरा बना हुआ था और वो कमरा खाली पड़ा रहता था। मैं सारे घर का काट का बार दूसरा फालतू सामान रखा था। एक अजीब सी खौफ ने मुझे अपनी लपेट में ले लिया था। अब मैं छत पर जाने से कतराने लगी थी, इसलिए नीचे ही नमाज़ पढ़ने की कोशिश करती थी। लेकिन उस दिन मैं कपड़े धो रही थी जब खाला कहने लगी, कपड़े छत पर डाल कर आ जाओ, सहन में धूप नहीं। मुझे ऊपर छत पर जाते हुए डर लग रहा था, लेकिन खाला की बात से इनकार भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि बेदाम की गुलाम थी। इसलिए ऊपर कपड़े डालने छत पर चली आई। अभी कपड़े सुखा ही रही थी कि अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे अंदर से कुरान पाक पढ़ने की आवाज़ आ रही हो। मैं हैरान थी कि ये आवाज़ कैसी, क्योंकि जब से मैं यहाँ आई थी खाला के घर में कुरान पाक पढ़ना तो दूर की बात है, कोई नमाज भी ना पढ़ता था। अजीब सी मनहूसियत इस पूरे घर में छाई रहती थी। दिल चाह रहा था कि कमरे में जाकर जैसे सफाई का यहाँ बहुत ख़ास ख्याल रखता हो। अजीबोगरीब ख्यालात लिए मैं वापस नीचे आ गई। सारे कपड़े धोने के बाद दोपहर के खाने की तैयारी करने लगी। खाला की दोनों बेटियां बहुत ही हठहराम थीं। दोनों कॉलेज आती थीं, किसी काम को हाथ भी न लगाती हूँ। सारे घर की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ गई थी। लेकिन एक दिन हैरान रह गई जब खाला ने कहने लगी, छत पर जाओ, जो कमरा है उसकी सफाई कर देना, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ऊपर किसी किराएदार को रख लूँ, चंद पैसों का आसरा ही हो जाएगा। घर में वैसे ही बड़ी परेशानियां चल रही हैं। खाला को कैसे कहती कि मुझे इस कमरे में जाते हुए डर लगता है। मैं बिल्कुल गूंगी बनकर यहाँ रह रही थी, ना किसी से ज़्यादा बहस करती और ना ही किसी से काम के से इनकार करती। फिर खाला की बात मानते हुए चुपचाप छत पर चली आई। सारा काट का बार निकाल कर सहन में रख दिया। मैं सफाई कर रही थी जब मुझे एक सफ़ेद मोतियों वाली खूबसूरत तस्बीह सामान के अंदर मिली। वो इस कदर हसीन थी कि मैं
میں نے بے اختیار اسے اپنے پاس سنبھال کر رکھ لیا۔ میں کسی کو بھی اس کے بارے میں بتانا نہیں چاہتی تھی۔ کتنی خوبصورت تسبیح ہے یہ! میں خوش ہو گئی تھی۔ پورا کمرہ صاف ستھرا ہو گیا تھا۔ جیسے ہی میں صفائی کر کے پیچھے ہٹی تو اچانک مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی میرے پیچھے کھڑا ہوا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، لیکن وہاں اس کمرے میں اکیلے ہی کھڑی تھی۔ ایک خوف سی کیفیت سنسناہٹ بن کر میرے وجود پر چھانے لگی تھی۔ تبھی میں نے قدم کمرے سے باہر رکھا تھا کہ اچانک کسی نے میرے کان میں سرگوشی کی۔ شکریہ! خوف سے میں تھر تھراہٹ کرنے لگی۔ بھاگتی ہوئی نیچے گئی۔ خالہ نے مجھے یوں بھاگتے ہوئے دیکھا تو حیرت سے کہنے لگی، کیا ہوا؟ تو نے کوئی بھوت دیکھ لیا کیا خالہ؟ وہاں چھت پر مجھے عجیب سا محسوس ہوتا ہے۔ کیا وہاں پر کوئی اسیب وغیرہ ہے؟ یہ سن کر خالہ کی بیٹی زینب زور زور سے ہنسی اور کہنے لگی، لو! آج تک تو ہمیں وہ اسیب دکھائی نہیں دیا، لیکن اسے آتے ہی یہاں پر جنات نظر آنے لگ گئے۔ میں کانپتی آواز میں کہنے لگی، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ 2-3 دفعہ میں نے وہاں آواز سنی ہے، لیکن وہاں کوئی بھی نہیں ہوتا۔ خالہ کہنے لگی، ارے جو کوئی بھی ہے، ہمیں اس سے کیا لینا دینا؟ اب ویسے بھی میں اس کمرے کو کرائے پر دینے والی ہوں۔ بندی آمدنی کا بندوبست ہو جائے گا۔ کسی نے بھی میری بات کا یقین نہ کیا تھا، لیکن پھر ظہر کا وقت ہوا تو میں نماز پڑھنے لگی۔ تسبیح ہاتھوں میں لے کر تسبیح پڑھنے لگی۔ وہ تسبیح بہت خوبصورت تھی، سفید موتیوں والی۔ بے اختیار میں نے اسے چوم لیا تھا۔ میں اسے بہت سنبھال کر رکھنے والی تھی۔ گھر کے اندر والا راستہ بند کر کے چھت کی طرف سے دوسرا راستہ نکال لیا گیا تھا اور پھر اسے کرائے پر دینے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ دن ہوئے تھے جب کوئی کرایہ دار آ کر اس کمرے میں رہنے لگا۔ اندر کا راستہ بالکل بند کر دیا گیا تھا۔ اب مجھے بھی رات کو تہجد پڑھنے میں بڑی پریشانی ہوتی، کیونکہ ذرا سی آہٹ پر بھی خالہ کی آنکھ کھل جاتی تھی۔ پھر وہ مجھے کھری کھوٹی سنانے سے باز نہ آتی تھیں۔ لیکن ایک دن میں حیران رہ گئی جب وہ کہنے لگیں، اوپر جو کرایہ دار رہتا ہے اسے ناشتہ دے کر آنا۔ میں کہنے لگی، خالہ میں بھلا کیسے جا سکتی ہوں؟ میں ایک پردے دار لڑکی ہوں، کسی کے سامنے جاتی بھی نہیں۔ خالہ کہنے لگیں، ارے وہ بھی تو بڑا نیک لڑکا ہے، کسی کو نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا۔ جاؤ شاباش، اسے ناشتہ دے کر آ جانا۔ کیا کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلتی بنی۔ میں نے سب کا ناشتہ بنا کر رکھ دیا تھا۔ پھر اوپر چھت پر جا کر دروازے پر دستک دی۔ جو ہی پلٹنے لگی تو اچانک ہی وہ سامنے آ گیا، چہرے پر داڑھی، نورانی چہرہ۔ میں جلدی سے بھاگ کر نیچے آ گئی، لیکن اس کی نظروں نے میرا دور تک پیچھا کیا تھا۔ وہاں مجھے ایسے ہی خوشبو محسوس ہو رہی تھی جیسے اس دن صفائی کرتے ہوئے محسوس ہوئی تھی۔ نہ جانے وہ کون ہے، اس قدر نورانی چہرہ۔ زندگی میں پہلی بار کوئی ایسا نہیں شخص میں نے دیکھا تھا۔ پھر اس ہاتھ میں تہجد کی نماز صحن میں پڑھ رہی تھی۔ جب منڈیر پر سے میں نے کسی کو دیکھا۔ آدھی رات کو وہ کرایہ دار بھی جاگ رہا تھا، لیکن اس کا یوں دیکھنا مجھے گھبراہٹ میں مبتلا کر گیا۔ اس لیے میں جلدی سے اٹھ کر اپنے اسٹور نما کمرے میں آ گئی تھی۔ مجھے رات کو نیند بھی نہ آ رہی تھی، اس لیے سفید موتیوں والی وہ تسبیح اٹھائی اور اسے اٹھا کر پڑھنے لگی۔ تو نے گھر کی ذمہ داری میرے کندھوں پر تھی، اس لیے مجھے آرام کرنے کا وقت بھی نہ ملتا تھا۔ مجھے یہ کرایہ دار بڑا ہی پراسرار لگتا تھا۔ اکثر راتوں کو جاگتا رہتا۔ جب بھی میں تہجد کے لیے اٹھتی تو وہ چھت پر چلتا پھرتا دکھائی دیتا تھا۔ کبھی کبھار منڈیر سے مجھے جھانک کر دیکھتا رہتا۔ اس کی اس شخصیت کے پیچھے مجھے کوئی گہرا راز لگتا تھا، لیکن خالہ اس کے آنے سے بڑی خوش تھیں۔ ہر وقت کہتی رہتی، ارے کرایہ بھی اتنا اچھا دے رہا ہے۔ اوپر والا کمرہ کرائے پر دیکھ کر میں نے بہت اچھا کیا، وہ اس سے اچھا خاصا کرایہ لے رہی تھی۔ پھر ایک دن خالہ کہنے لگی، راحت کے رشتے والے آ رہے ہیں، اس لیے اچھا سا اہتمام کر لینا اور دیکھ تجھے ان مہمانوں کے سامنے آنے کی ضرورت نہیں۔ اگر مجھے خالہ یہ نہ بھی کہتی
तब भी मैं मेहमानों के सामने ना आने वाली थी, लेकिन उनकी इस बात ने मुझे दुखी कर दिया। जल्दी जल्दी सारा सामान तैयार करके मैं अपने कमरे में चली आई और ज़ोहर की नमाज की तैयारी करने लगी। मैं नमाज पढ़ रही थी जब ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरी इस तस्बीह से रोशनी सी निकल रही हो। वो रोशनी सी थी मेरे मुंह पर पड़ रही थी। जैसे ही मैं नमाज पढ़ने के लिए सजदा करती तो ऐसा लगता जैसे मेरे बराबर में कोई और भी नमाज पढ़ रहा हो। तभी मैंने सलाम फेर कर एक नाकाबिले यकीन मंजर देखा था। वो तस्बीह मैंने सामने खूंटी पर लटकाई हुई थी, लेकिन खुद ब खुद किसी ने उसे उतार कर अपने हाथ में ले लिया। वो वजूद दिखाई तो नहीं दे रहा था, लेकिन उस बात ने मेरे ऊपर कपकपी सितारी कर दी। तभी एक साया सामने दीवार पर खड़ा हुआ नजर आने लगा। कमरे में इतनी रोशनी भी न थी, अंधेरा सा छाया हुआ था, इसलिए मैं घबरा कर बाहर आ गई। सामने ही तो मेहमान बैठे थे, लेकिन खाला मुझे गुस्से से देख रही थी। उन्होंने सख्ती से मना किया था कि मैं मेहमानों के सामने नहीं आऊँगी, लेकिन मैंने ये क्या किया, जल्दी से उन्हें नज़रअंदाज करके किचन में आ गई। लेकिन राहत मुझे गुस्से से देख रही थी। फिर कहने लगी, जब अम्मी ने मना किया था तो तुम मेहमानों के सामने क्यों आई? मैं कहने लगी कि राहत बाजी, मुझसे गलती हो गई। वो मुझे कमरे में डर लग रहा था, मुझे किसी का साया नजर आया था। राहत ने गुस्से से मुझे देखा, फिर कहने लगी, जब से तुम आई हो भूत प्रेत के बारे में ही बातें करती जा रही हो। लगता है कि तुम एक आसेबी लड़की हो। वो जोर जोर से ये बात कह रही थी ताकि मेहमान भी ये सुन लें। अगर उनका इरादा मुझे देखकर बदल गया हो तो वो अपने इस इरादे को कैंसिल कर दें। यही सोचकर वो मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही थी। मेहमानों के सामने आई ताकि मेरी बेटी का रिश्ता कैंसिल हो जाए, इसलिए मैं तुझे अपने साथ लेकर नहीं आ रही थी। मैंने खाला के सामने हाथ जोड़ दिए और कहने लगी, खाला मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, बस मुझे कमरे में डर लग रहा था। लेकिन फिर वही हुआ जिसका डर था। मेहमानों ने बजाय राहत बाजी के मुझसे पसंद कर लिया था। उनका कहना था कि हमारा बेटा पांचों वक्त का नमाजी देनदार लड़का है, इसलिए हमें उसके लिए एक दीनदार लड़की की तलाश थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ज़िंदगी मुझ पर यूं तंग हो जाएगी। राहत ने तो मुझे खरी खोटी सुना दी थी, लेकिन खाला ने मुझे धमकाते हुए कहा कि मैं तुम्हें वापसी गांव भेज दूंगी, क्योंकि तुम तो मेरी बेटियों का नसीब छीनने पर लगी हो। घर में कोई भी मुझसे सीधे मुंह बात नहीं कर रहा था। मैं रोती रहती थी। इस रात मैं नमाज पढ़ रही थी, सो रहा था, लेकिन अकेली झांक रही थी जब अचानक मुझे अपने कान में अजीब सी सरगोशी सुनाई दी। मैं नमाज पढ़ने में मसरूफ़ थी। ऐसा लगा जैसे कोई दरवाज़ा खोलकर मेरे कमरे से निकल कर गया हो। उसी वक्त इसी बात पर मैं खौफज़दा रहती थी। अक्सर ही मुझे अपने कमरे में किसी की मौजूदगी का एहसास होता था। मैंने उस तस्बीह को अपने हाथ में लिपेट रखा था। खौफज़दा सी होकर मैं कमरे से बाहर निकली, लेकिन सीढ़ियों से खाला नीचे आने का ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरे कमरे तक आया है। खाला ने गुस्से से मुझे देखा, फिर कहने लगी, 4 दिन हुए हैं, वो तो घर खाली करके चला गया है। मैं तो बड़ी खुश थी कि कोई किराएदार मिल गया है, लेकिन देखो किसी मनहूसियत छाई हुई है कि वो बिना बताए ही ये घर छोड़कर चला गया। खाला की बात सुनकर मैं हैरान रह गई। मैंने तो अपनी आंखों से उसे ऊपर सीढ़ियों की तरफ जाते हुए देखा था। अगर वो किराएदार नहीं था तो फिर कौन था? खाला ने रिश्ते वालों को साफ इनकार कर दिया था। उनका कहना था कि अगर मेरी शादी कर दी तो फिर घर का काम काज कौन करेगा। उन्होंने मुझे घर के काम के लिए तो इस घर में रखा हुआ था,
मुझे इस बात का कोई दुख नहीं था। वैसे भी जिसके माँ बाप नहीं होते उसे सारी ज़िंदगी ऐसे ही सब्र करके जीना पड़ता है, और यही सब मेरे साथ हो रहा था। मेरा सबसे बड़ा सहारा तो खुदा था, खुदा की ज़ात, जिसकी वजह से मैं ज़िंदा थी। बार बार दिल करता था कि मैं अपनी माँ की कब्र पर जाऊं। कितने दिन हो गए थे मैं वापस अपने गांव ना गई थी, लेकिन खाला से कहने की हिम्मत ही ना थी, क्योंकि घर में कोई भी मुझे सीधे मुंह बात ही नहीं करता था। लेकिन एक दिन मैं हैरान रह गई। जब मैं सो रही थी तो आधी रात को कोई दरवाज़ा खोलकर अंदर आया, तो मैं नीम गनौदगी की कैफियत में थी, क्योंकि पूरा दिन घर का काम काज करती रहती थी, इसीलिए बिस्तर पर लेटकर ढेर हो जाती थी। लेकिन आज मैंने किसी को अपने कमरे में आता हुआ महसूस किया, तो ऐसे ही नींद में आंखें खोल कर देखा। हैरान रह गई। वो खालू थे जो मेरे कमरे में ना जाने क्या कर रहे थे। मुझे यूं जागते देखकर हड़बड़ा कर कहने लगे, अरे बेटा, तुझे चाय का बोलने आया था, सर में दर्द हो रहा है। मैं घबरा कर उठ बैठी थी। भला आधी रात को खालू मेरे कमरे में क्यों आए थे? मैंने देखा रात के 2 बज रहे थे। मैंने उठकर चाय बनाई। खाला बेखबर सो रही थी। पूरा घर ही मदहोश था, लेकिन खालू अपनी बेटी को भी तो चाय का कह सकते थे। उन्होंने मुझे ही क्यों कहा? मेरे पूरे वजूद में सनसनी दौड़ गई थी। अब मुझे नींद तो न आ रही थी, इसीलिए हाथ में वही तस्बीह लेकर खुदा को याद करने लगी। थोड़ी ही देर बाद तहज्जुद का वक्त हो गया, तो वज़ू करने के लिए बाहर आ गई। खालू जाग रहे थे, इसलिए कमरे में जाने का दिल न कर रहा था। जा नमाज लेकर मैं ऊपर छत पर चली आई। सहन में नमाज पढ़ रही थी। जब नमाज ख़त्म हुई तो मैंने किसी का साया ज़मीन पर देखा। वो लंबा चौड़ा वजूद था जो बिल्कुल मेरे पीछे खड़ा था। अब मेरे पूरे वजूद में सनसनी दौड़ गई। ये सब मेरा वहम नहीं था, कुछ तो वजह थी जो मेरे साथ ये सब हो रहा था। मैं जब भी छत पर आती थी तो किसी की मौजूदगी का एहसास बड़ी शिद्दत से होता था। मैंने घबरा कर रोना शुरू कर दिया। किसी से ये बात कहती तो सब मुझ पर ही इल्ज़ाम लगाते कि मैं भूत प्रेत का जिक्र बहुत करती हूँ, या फिर एक आसेब ज़दा लड़की हूँ। इसलिए मैं किसी से ये बात कह भी नहीं आ सकती थी। मुझे रोते हुए देखकर वो अजीब सा साया लंबा होता चला गया और सामने वाली दीवार में पियुस्त हो गया। हीरो की तरह चमकती हुई वो सफ़ेद तस्बीह अभी भी मेरे हाथ में थी। मैं पलटकर नीचे जाने ही वाली थी, लेकिन अचानक मुड़ते हुए किसी की वजूद से टकराई। वो लंबा चौड़ा वजूद सफ़ेद लिबास पहने नूरानी चेहरे लिए मेरे सामने खड़ा था। मैं हैरान परेशान रह गई। ये तो वही किराएदार था, लेकिन खाला तो कह रही थी कि ये यहाँ से चला गया है। अब आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं घबरा कर उससे कहने लगी, मैं अपनी एक कीमती चीज़ लेने आया हूँ। तुमने वो चीज़ अपने पास रख ली है, इसलिए मुझे बेचैनी हो रही है। कौन सी चीज़? मेरे पास तो ऐसी कोई चीज़ नहीं। मैं घबरा कर उससे कहने लगी, वो तुम्हारे हाथ में है। उसने तस्बीह की तरफ इशारा किया था। तो क्या ये तस्बीह तुम्हारी है? इसने मुस्कुरा कर देखा, फिर कहने लगा, हाँ, ये तस्बीह मेरी है। मैं हर नमाज के बाद उसे पढ़ता हूँ। ये बहुत ख़ास तस्बीह है। ये कोई आम तस्बीह नहीं, बल्कि इसमें हीरे के मोती जड़े हैं। मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। उसकी जगमगाहट को मैं ऐसे ही समझती थी। गुमान भी ना था कि ये हीरो की तस्बीह होगी। बेख्तियार में उसे देखती गई। मेरी आंखों में बेयकीनी देखकर वो कहने लगा, ये हमारे कबीले के शहंशाह जिन्नात का दिया हुआ ख़ास तोहफ़ा है। ये मेरा है, इसीलिए जब जब मैं उसे तुम्हारे हाथों में देखता हूँ तो मुझे बेचैनी सी हो जाती है। लेकिन तुम भी एक नेक और दीनदार लड़की हो, इसीलिए मुझे खुशी है कि तुमने इसका इस्तेमाल
بہت اچھا کیا ہے۔ اس کی بات پر میرے چہرے پر ہوائیاں اڑ گئیں۔ شہنشاہ جنات تحفہ ہے، یہ انسان کیا کہہ رہا ہے؟ میرے چہرے پر خوف دیکھ کر وہ کہنے لگا، گھبراؤ مت، میں کافی عرصے سے کسی کام کی وجہ سے یہاں پر رہتا ہوں، کسی کو میرے بارے میں خبر نہیں، میں ایک جن ذات ہوں۔ اب تو میں خوف سے کانپ کر رہ گئی تھی، مجھے یقین نہ آ رہا تھا کہ سامنے کھڑا جن زادہ سچ میں ہی مجھے اپنے اس آس پاس محسوس ہوتا تھا۔ یہ میرا گمان نہیں تھا بلکہ حقیقت تھی۔ میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ کہنے لگا، یہاں سے تھوڑی دور ایک پرانا قبرستان ہے، میں وہاں پر ایک خاص عمل کرنے آیا تھا۔ انسانوں کی دنیا میں رہنا اتنا آسان بھی نہیں تھا، اس کے لیے مجھے خالی جگہ کی تلاش تھی۔ یہاں سے تھوڑی ہی دور وہ پرانا قبرستان ہے جہاں پر ہر رات 12 بجے کے بعد میں 1 گھنٹے کے لیے وہاں جاتا ہوں اور میرا جی نہ کرتا تھا کہ میں یہاں عبادت کروں، اسی لیے مجھے بے چینی ہونے لگی۔ لیکن جب سے تم اس گھر میں آئی ہو مجھے عجیب سی خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ تمہارا وجود بہت پاکیزہ ہے، تم ایک نیک اور دیندار لڑکی ہو، اس لیے تم نے اپنی نیکی کی خوشبو اور پورے گھر میں پھیلا دی اور مجھے بھی مسحور کر دیا۔ میں چاہتی ہوں بھی یہ جگہ چھوڑ کر جانے کو تیار نہیں، صرف تمہاری وجہ سے۔ اس دن تم نے میرے کمرے کی صفائی کی تو مجھے بہت خوشی ہوئی۔ اب میرا کمرہ پورا صاف ستھرا ہے، میں وہاں پر بڑے آرام سے رہ رہا ہوں۔ لیکن یہ گھر اور اس میں رہنے والے لوگ بڑے ہی بد فطرت ہیں، جو تم جیسی نیک لڑکی کی نیک فطرت کا فائدہ اٹھانا جانتے ہیں۔ اس دن میں نے اپنی ان ہیرو والی تسبیح یہیں پر بھول گیا تھا، جسے تم نے اپنے پاس رکھ لیا، لیکن تم اس کی حقیقت نہیں جانتی تھی کہ یہ کس قدر قیمتی ہے۔ اس تسبیح کی وجہ سے مجھے واپس کرایہ دار بن کر اس گھر میں آنا پڑا، لیکن پھر بھی میں نے اسے تم سے واپس نہ لیا، کیونکہ تم اس سے بہت محبت کرتی تھی۔ جس عقیدت سے اسے پڑھتی تھی، اسے دیکھ کر میرا دل نہ چاہتا تھا کہ میں تمہیں اس سے واپس لوں۔ دوسری طرف میں اپنے دل کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ میں اپنے دل پر اختیار نہ رکھ سکا۔ ایسا لگتا ہے کہ مجھے تم جیسی نیک لڑکی میں وہ تسبیح واپس لینا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ وہ ایک جنات کی تسبیح تھی۔ سفید ہیرو والی تسبیح اس قدر قیمتی تھی، یہ تو میں نے بھی سوچا بھی نہ تھا۔ لیکن اس نے وہ تسبیح دوبارہ میرے ہاتھ میں رکھ دی، ٹھیک ہی کہنے لگا، یہ میرا دیا ہوا ایک قیمتی تحفہ ہے، ہمیشہ اس کی حفاظت کرنا، اس کا خیال رکھنا۔ جب تک یہ تمہارے پاس رہے گی میں سمجھوں گا کہ تمہارے دل میں میرے لیے بھی جگہ ایسے ہی بنی رہے گی۔ یہ کہتے ہی اچانک میرے سامنے سے غائب ہو گیا۔ میں اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ یہیں اسی کمرے میں آباد ہے۔ بڑی مشکل سے میں نیچے آئی تھی، بڑے غور سے اس تسبیح کو دیکھنے لگی، جس کے سفید ہیرے اندھیرے میں بھی خوب دمک رہے تھے۔ اب میں نے اسے کسی قیمتی خزانے کی طرح سنبھال کر رکھ لیا۔ دوسرے دن نہ جانے کیوں میں اپنے اندر ایک عجیب سی تبدیلی محسوس کر رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میں اندر سے طاقتور ہو چکی ہوں۔ خالہ مجھے بہت باتیں سنا رہی تھی، لیکن مجھے ان کی کوئی بھی بات بری نہیں لگ رہی تھی۔ میں چپ چاپ اپنا کام کرتی پھر رہی تھی، لیکن مجھے خالو کا رویہ بھی اچھی طرح یاد تھا۔ اس رات وہ کس طرح میرے کمرے میں اچانک آ گئے تھے۔ آئندہ کے لیے
मुझे इख्तियार करनी पड़ेगी, एहतियात करनी पड़ेगी। क्या हम उस पर गलत नज़र रखते हैं? इसलिए मैं हर वक्त दुपट्टा लिपेट कर रखती, जबकि खाला के दोनों बेटे किसी दूसरे शहर में किसी फैक्ट्री में काम करते थे। वो महीनों बाद भी चक्कर लगाया करते थे। कभी कभार खालू बहाने बहाने से किचन में आते तो मुझे उनसे अजीब सी घिन आती। दर हकीकत में उन्हें अपने करीब नहीं आने देना चाहती थी। फिर एक दो दिन नहीं बल्कि मैं एक दो दफ़ा नहीं बल्कि मैंने कई दफ़ा किसी मर्दाना हाथ को अपने कमरे का दरवाज़ा खोलते हुए देखा। मैं अच्छी तरह जानती थी कि ये खालू ही थे जो आधी रात को मेरा कमरा खोलने की कोशिश कर रहे थे। अब मैं बुरी तरह घबरा गई। मुझे जैसे बेबस और यतीम लड़की का यही घर ठिकाना था। इसके अलावा मेरे पास कोई दूसरा आसरा भी नहीं था। लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे मुझे किसी दारुल उमान में जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ मेरी इज्जत महफूज नहीं। उस दिन भी आधी रात को मैं रोती हुई ऊपर चली आई थी। न जाने क्यों मैं सबसे छुपना चाहती थी, लेकिन उस दिन ज़ाद ने मुझे रोते हुए देख लिया। तभी उसकी खुशबू मुझे अपने उस आसपास महसूस हुई। मैंने नज़र उठाकर देखा, मोहब्बत भरी नज़रों से मुझे देख रहा था। उसकी नज़रों से मैं बुरी तरह घबरा रही थी। फिर वो कहने लगा, घबराओ मत, मैं तुम्हारी हिफाजत करने मैं बुरी तरह घबरा रही थी। फिर वो कहने लगा, घबराओ मत, मैं तुम्हारी हिफाजत करने के लिए यहाँ मौजूद हूँ। मैं तुम्हारा मुहाफिज हूँ। तुम्हें कोई गलत इंसान छू भी नहीं सकता। इससे पहले ही मैं उसका बुरा हशर कर दूँगा। उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गई। अब एक अजीब सा एहसास मुझे हर वक्त अपने घेरे में लेके रखता। ऐसा लगता जैसे मैं अकेली नहीं हूँ, कोई है मेरी हिफाजत करने के लिए और मुझे किसी से कोई ख़तरा नहीं। यही सोचकर मैं अपने आप को खुश करती रहती थी। लेकिन तभी घर में शादी का निगामा गूंज उठा। राहत की शादी हो रही थी। वो खाला की सबसे बड़ी बेटी थी। गो के उसकी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई थी, लेकिन फिर भी एक अच्छा रिश्ता उसे मिल गया था। मुझ पर पहले से भी ज़्यादा काम बढ़ गया था। अब मुझे अपनी नमाज़ें पढ़ने का वक्त भी ना मिलता। जब भी मैं नमाज़ पढ़ने के लिए कमरे में जाती तो खाला कहती कि काम से बचने के लिए नमाज का बहाना करती है। लेकिन एक रात मेरा हाथ उसी जल्दबाजी में बुरी तरह जल गया। कमरे में बैठकर अकेली रो रही थी। किसी को इतना ख्याल भी ना रहा था कि वो मेरे हाथ पर मरहम ही लगा देता या मुझे कोई दवाई दिलवा देता। तो अपने जले हुए हाथ को देखकर सिसक रही थी। जब रोते रोते यूं ही सो गई तो ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे हाथ को छू रहा हो, कोई मेरे हाथ पर दवा लगा। एक लेप था जो न जाने किसने मेरे हाथ पर लगा दिया था। मैं हैरान थी कि ये किसने लगाई है। हैरत से इधर उधर देखा, तभी सामने खड़े वजूद पर मेरी नज़र पड़ी। मुस्कुराती हुई नज़रों से देखता वो जिन ज़ात मुझे मोहब्बत भरी नज़रों से देख रहा था, उसके एहसास पाकर मैं जैसे फिर से जी उठी थी। वो बड़ी नरमी और मेहरबानी से कहने लगा, मुझे तुम्हारे दुख तकलीफ़ का एहसास है। क्या तुम एक खुशहाल ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहती? तब तक अपनी दुखों से लड़ती रहोगी? कब तक? मैं उदास होकर कहने लगी, मैं एक यतीम लड़की हूँ। मेरे सर पर हाथ रखने वाला कोई भी नहीं। मेरी सारी ज़िंदगी यूं ही गुजरेगी। तभी वो गहरी नज़रों से मुझे देखते हुए कहने लगा, बस चंद दिन इंतज़ार करो, उसके बाद तुम्हारी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। ये कहने के साथ ही वो मेरे सामने से गायब हो गया। मैंने सुबह उठकर अपना ज़ख्म देखा, वो बिल्कुल ठीक हो गया था। घर में मेहमान आना शुरू हो गए थे, क्योंकि 2 दिन बाद ही शादी थी।
खाला ने मेरे भी 2 जोड़े बनाए थे। मैं मुकम्मल हिजाब करती थी, इसीलिए दुपट्टा सर पर ओढ़े मैं घर का काम काज करती फिर रही थी। तभी शादी में आया हुआ एक नौजवान मेरे आगे पीछे फिरने लगा। उसकी नज़रों से मुझे खौफ महसूस हो रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे वो भी मुझे गलत नज़रों से देख रहा है। लेकिन मैं हैरान रह गई। जब शादी के बाद वो अपनी माँ को रिश्ते के लिए लेकर आ गया। वो बहुत अमीर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। उन्हें अपने बेटे के लिए एक शरीफ बड़ी का रिश्ता चाहिए था। खाला कहने लगी, मेरी बेटी ज़ैनब उससे बड़ी है, इसलिए पहले उसकी शादी करूँगी, आप उसको पसंद कर लें। लेकिन लड़की की माँ कहने लगी, मेरा बेटा उसको पसंद करता है। शादी में उसे देखा था, तब से उसका दीवाना हो गया है, इसलिए मैं इसका रिश्ता ही लेने आई हूँ। खाला ने ना हाँ में जवाब दिया और ना ही ना में। वो औरत ऐसे ही चली गई थी। मुझे बहुत रोना आ रहा था, लेकिन खाला अगर मुझे बातें सुनाते हुए कहने लगी, तुम किसी को छोड़ दोगी या नहीं? जब देखो नैन मटका करती रहती हो। वैसे तो बड़ी पर्दे वाली और नेक बीवी बनती हो, लेकिन चक्कर चलाने में बहुत तेज हो। ज़ैनब भी मुझे नफरत भरी नज़रों से देख रही थी। फिर खाला से कहने लगी, मुझे तो पहले ही पता था कि फ़हीम शादी में उसके आगे पीछे क्यों फिर रहा है। ये जानबूझकर उसके सामने आ रही थी। अपने ऊपर लगे ये इल्ज़ाम को सुनकर मैं कुछ भी ना भूली। बस मैं एक अपना मामला अल्लाह पर छोड़ दिया। वो तिलावत सुनती रही। मैं जानती थी कि ये तिलावत करने वाला कौन है। ये वही नेक जिनज़ादा था जो हमेशा मुझे तसल्ली दिलासा देता था। फिर मैंने वो सफ़ेद हीरो वाली तस्वीर उठाई और खुदा को याद करते हुए अपने दिल को ढाढ़स देने लगी। थोड़ी देर बाद वो जिनज़ादा मेरे सामने आया था, जैसे देखकर मुझे हमेशा हौसला मिलता था। वो मुझे रोते हुए देखकर गुस्सनाक हो गया। फिर कहने लगा, चाहो तो अपनी ताकत से 1 मिनट में इस घर वालों को बर्बाद कर दूं, लेकिन ये बदफितरत मेरे अंदर नहीं। अगर तुम अपने किए का बदला उनसे लेना चाहती हो तो मुझे बताओ। वो शदीद गुस्से में था। मैंने नफिल में सर हिलाया और उससे कहने लगी, बस मैं अपनी नसीब का इंतज़ार कर रही हूँ कि आगे मेरी किस्मत में क्या होने वाला है। अगर खुदा ने मेरी किस्मत में कुछ अच्छा लिखा होगा तो वो मुझे मिल कर रहेगा। फिर दुनिया की कोई ताकत मेरे नसीब को नहीं बदल सकती। मेरा इतना पुख्ता यकीन देखकर वो कहने लगा, यकीनन तुम्हारे साथ बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि तुम खुदा से नेक बंदी हो। उसकी इस बात से मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट दोजारी थी। वो हमेशा ही मुझे हौसला और तसल्ली देता था। फिर अगली रात वो जिनज़ादा मेरे पास आया और कहने लगा, मैं अपनी ये कीमती सफ़ेद हीरो की तस्बीह हमेशा के लिए तुम्हें दे कर जा रहा हूँ, क्योंकि आज रात मेरा अमल मुकम्मल हो गया। तुम्हारे सिवा मेरी मौजूदगी से कोई भी खबरदार नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें कभी भी कोई भी परेशानी हो तो मुझे बस एक बार याद कर लेना। मैं हमेशा तुम्हारी हिफाजत बनकर तुम्हारे पास मौजूद रहूँगा। किसी भी मुसीबत को तुम्हारे करीब आने तुम्हें नहीं दूँगा। अब मैं हमेशा के लिए अपने कबीले में जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हारी खबरगिरी करने के लिए हर चाँद की 14 तारीख को तुम्हारे पास आ जाया करूँगा। उसके जाने से मैं बहुत उदास थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। इस जिनज़ादे की वजह से मैं अपने आप को अकेला ना समझती थी, लेकिन फिर वो चला गया मुझे अकेला छोड़कर। लेकिन उसकी दी हुई वो कीमती तस्बीह मेरे पास हिफाजत से रखी थी।
لیکن خالہ نے میرے ساتھ کیا کیا تھا۔ محلے میں رہنے والے ایک غریب آدمی کا رشتہ آیا تھا تو انہوں نے جھٹ پٹ میری منگنی اس کے ساتھ کر دی اور 1 مہینے بعد شادی کی تاریخ رکھ دی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ میرے ساتھ ایسے کریں گی۔ وہ لوگوں کو بتاتی سناتی ہوئے کہتی یتیم بھانجی ہے، ایسے میں بھلا کہاں سے اس کی شادی کا بندوبست کروں گی، اسی لیے بس 4 جوڑوں میں رخصت کر دوں گی۔ میں جانتی تھی کہ اماں نے میرے لیے کچھ بھی جمع نہیں کیا تھا، سارے پیسے تو ان کی بیماری پر لگ گئے تھے۔ خالہ نے واقعی ایسا ہی کیا، 4 جوڑے خریدے اور مجھے سادگی سے نکاح کر کے اس آدمی کے ساتھ رخصت کر دیا۔ لیکن میری نگاہیں کسی اور کو تلاش کر رہی تھی۔ شادی سے 1 رات پہلے میں اسی دن زیادہ کا انتظار کرنے لگی، لیکن وہ میرے پاس آیا، مجھے روتے ہوئے دیکھ کر کہنے لگا، تمہارا نصیب بہت اچھا ہے، دیکھنا آگے جا کر تم کتنی خوش رہو گی۔ وہ آدمی بہت نیک ہے، تمہیں خوش رکھے گا۔ لیکن میں اپنے دل کی حالت کا کیا کرتی؟ میں حیران تھی کہ میں بھی اس جن زادے کے عشق میں مبتلا ہو گئی تھی۔ جس طرح مجھے اس کی آنکھوں میں اپنے لیے عشق کا سمندر نظر آتا تھا، ایسے ہی مجھے لگتا تھا میں بھی اس سے محبت کرنے لگی ہوں۔ لیکن وہ مجھ سے مل کر میرے سامنے سے غائب ہو گیا۔ دوسرے دن میں رخصت ہو کر اس آدمی کے گھر آ گئی تھی جو عمر میں مجھ سے بہت بڑا تھا۔ پھر وہ شادی کی رات میرے سامنے آیا اور کہنے لگا، میرے گھر میں تو چاند اتر آیا ہے، مجھے اپنے نصیب پر یقین نہیں آ رہا۔ بچپن سے ہی میں نے ابھی یتیمی کا عذاب سہا ہے۔ میں ایک اینک کی دکان پر کام کرتا ہوں، غریب آدمی ہوں، لیکن تمہیں خوش رکھوں گا۔ میں نے اس کی کسی بھی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ اب میں اس غریب گھر میں رہنے لگی جو گھر سیلن زدہ تھا۔ ہر رات میں جن زادے کی دی ہوئی خوبصورت تسبیح دیکھتی جو ہیرے کی بنی ہوئی تھی، لیکن اس جن زادے کی نشانی تھی۔ میں اس تسبیح کو دیکھ کر بہت خوش ہوتی تھی، لیکن گھر کے حالات بھی اتنے اچھے نہ تھے۔ میں ایک غربت زدہ گھر میں آئی تھی۔ میں نے سوچا کیا تھا کہ دوبارہ پلٹ کر خالہ کے گھر نہ جاؤں گی۔ انہوں نے نہ جانے مجھ سے کس بات کا بدلہ لیا ہے۔ اگر وہ کسی یتیم لڑکی پر احسان کرنا چاہتی تھی تو مجھ پر یہ ظلم ڈھانے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن ایک دن میرا شوہر پریشان چہرہ لے کر گھر آیا اور کہنے لگا کہ آج مجھ سے ایک گاڑی کا نقصان ہو گیا ہے۔ وہ گاڑی بہت مہنگی تھی، لیکن گاڑی اسٹارٹ کرتے ہوئے اچانک ہی دیوار سے ٹکرا گئی۔ اس کا خمیازہ مجھے بھگتنا پڑے گا۔ میں بہت پریشان ہوں کیونکہ گاڑی کی قیمت لاکھوں میں ہے۔ اس کا مالک تو مجھے جان سے مار دے گا۔ وہ مجھے پریشان لگ رہے تھے۔ انہیں یوں پریشان دیکھ کر میں بھی شدید پریشانی میں مبتلا ہو گئی تھی۔ لیکن اس رات وہ جن زادہ میرے پاس آیا اور سرگوشی میں کہنے اپنے شوہر کی مدد کرو، اس وقت اسے تمہاری مدد کی ضرورت ہے، لیکن میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، میں بھلا اس کی مدد کیسے کر سکتی ہوں؟ تب وہ مسکرا کر کہنے لگا، وہ ہیرے تمہارے کب کام آئیں گے، اس سے تم اپنی قسمت بدل سکتی ہو۔ اس کی بات سن کر میں حیران رہ گئی، لیکن وہ ایک تسبیح ہے، میں بھلا اس تسبیح کو کیسے بیچ سکتی ہوں؟ میری بات سن کر وہ مسکرایا، پھر کہنے لگا، یہ شہنشاہ جنات کے دیے ہوئے قیمتی تحفے ہیں جو میں نے تسبیح کی صورت میں اپنے پاس حفاظت سے رکھے ہوئے تھے، لیکن اب تم ان کی مالک ہو۔ یہ تسبیح نہیں، در حقیقت خوبصورت قیمتی ہیرے ہیں۔ اگر تم ایک ہیرے کو بھی یہاں پر فروخت کرو گی تو اس کی قیمت لاکھوں میں ہوگی، اس لیے تم اسے بیچ کر اپنی قسمت بدل سکتی ہو۔ غربت بھری زندگی جینے کی ضرورت نہیں، جا کر اپنی قسمت بدلو، اور ایسی کئی تسبیح میں تمہیں اپنے قبیلے سے لا کر دے سکتا ہوں۔ اس کی بات نے مجھے خوش کر دیا تھا۔ دوسرے ہی دن میں نے اپنی قسمت آزمانے کا فیصلہ کیا اور اس تسبیح کا ایک دانہ لے کر دکان پر بیچنے چلی گئی۔ واپس آئی تو میرے پاس لاکھوں روپے تھے۔
میں نے اپنے شوہر کو دیے تو وہ حیران رہ گیا۔ پھر اسے میں نے بتایا کہ میرے پاس جنات کا دیا ہوا ایک قیمتی تحفہ ہے۔ اسے یقین نہ آیا تھا، لیکن جیسے ہی میں نے وہ تسبیح دکھائی تو وہ حیران رہ گیا اور خوش بھی نظر آیا۔ پھر کہنے لگا، مجھے شروع سے ہی ایسا لگتا تھا کہ تم پر کسی جنات کی خاص نظر ہے، کیونکہ اکثر میں نے تمہارے ارد گرد ایک سائے کو منڈلاتے ہوئے دیکھا تھا۔ جب بھی تم اپنے نصیب پر ہوتی تھی وہ مجھے تم اکیلی نہیں نظر آتی، بلکہ تمہارے ساتھ کوئی بیٹھا ہوا بھی دکھائی دیتا تھا جو تمہیں دیکھتا رہتا تھا، لیکن میں تم سے کیوں کیا گیا؟ حالانکہ تم ایک خوبصورت دیندار لڑکی ہو، مجھ سے زیادہ خوبصورت لڑکا تمہیں مل سکتا تھا۔ لیکن میں نے اپنے شوہر کا ہاتھ تھاما اور کہنے لگی، اب میں نے اپنے اس نصیب کو قبول کر لیا ہے۔ مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے، کیونکہ خدا نے آپ کو میرے نصیب میں لکھا ہے۔ یہ سن کر میرا شوہر بہت خوش ہوا۔ پھر اس دن ہم دونوں نے ہی اپنی قسمت بدل لی تھی۔ سارا نقصان پورا کرنے کے بعد میرے شوہر نے ایک بہت بڑا شو روم بنا لیا۔ اور اسی کالونی کے ایک خوبصورت گھر میں ہم دونوں میاں بیوی خوش رہنے لگے۔ تھوڑے ہی دن بعد مجھے خوشخبری ملی کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ اس خبر کے میرے شوہر کو بہت خوش کر دیا۔ وہ مجھے بار بار کہتے کہ تم میری خوش نصیبی ہو۔ جب میں نے اپنا بڑا سا گھر خریدا تو یہ خبر خالہ کو بھی پہنچ گئی۔ پھر وہ مجھ سے ملنے کے لیے میرے گھر آئی تو کہنے لگی، یہ راتوں رات اس غریب کی قسمت کیسے بدل گئی؟ میں نے تو تمہیں اس لیے اسے بیایا تھا کہ یہ ایک فقیر ہے، کیونکہ تم نے میری بیٹی کا نصیب چھیننے کی کوشش کی، اسی لیے میں تمہیں برباد کرنا چاہتی تھی۔ میں کہنے لگی، خالہ، میں نے اس کا نصیب نہیں چھینا۔ آپ نے دونوں بیٹیوں کی شادی اپنی مرضی سے کی ہے۔ آپ زینب کی بھی منگنی ہو چکی ہے، لیکن خالہ کا کہنا تھا کہ زینب کے سسرال والے ٹھیک نہیں، اسی لیے میں نے وہ منگنی توڑ دی ہے۔ خالہ آج بھی مجھے اپنی بیٹیوں کی بربادی کا ذمہ دار سمجھتی تھی، حالانکہ میں نے تو کبھی کسی کے لیے بد دعا نہ دی تھی، لیکن خالہ کے دل میں میرے لیے بہت برائی تھی، اسی لیے میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ اب آنا جانا رکھیں۔ ویسے بھی میں حاملہ تھی، ایسی حالات میں مجھے سکون کی ضرورت تھی، لیکن خالہ کی باتیں مجھے بے سکونی میں مبتلا کر دیتی تھیں۔ پھر کا خاص شربت ہے، جب وہ حاملہ ہوتی ہیں تو اسے پی لیتی ہیں۔ اسے پینے کے بعد انہیں کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی، اسی لیے تمہارے لیے خاص جڑی بوٹیوں والا شربت بنوا کر لایا ہوں۔ اس جن ذات کی مہربانی پر میں حیران رہ گئی تھی۔ پھر وہ شربت پیا تو اپنی طبیعت میں خاصا آرام محسوس کرنے لگی۔ پھر 9 مہینے ایسے گزرے کہ پتہ ہی نہ چلا اور میں نے خوبصورت سے بیٹے کو جنم دیا۔ بیٹے کو پاک اور ہم دونوں میاں بیوی بہت خوش تھے۔ پھر میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں اپنی ماں کی قبر پر جانا چاہتی ہوں، کیونکہ کئی سال ہو گئے۔ بالکل ہی بدل گئی ہو۔ تمہاری قسمت کتنی اچھی نکلی۔ اب میں ان گاؤں والوں کو کیسے بتاتی کہ میری قسمت کتنی بری تھی۔ میں نے لوگوں کی اذیت ناک باتوں کو کتنے سال تک برداشت کیا، لیکن میری قسمت بدلنے والا وہ نیک جنزادہ جو خالہ کے گھر میں مجھے ملا تھا۔ خالہ کے گھر میں مجھے سوائے دکھوں اور تکلیفوں کے کچھ بھی نہ ملا، لیکن اس نے ایک جنزادے کی صورت میں مجھے ایک اچھا دوست ضرور مل گیا تھا،
जो हर मोड़ पर मेरे काम आता है। आज भी जब मुझे उसकी ज़रूरत होती है तो मैं सिर्फ एक बार उसे याद करती हूँ, लेकिन वो मेरी मदद करने ज़रूर आता है। फिर मैं अपने शौहर के साथ अम्मा की कब्र पर गई, लेकिन ऐसा महसूस हुआ जैसे सामने वाले दरख्त के पीछे से छुपकर कोई मुझे देख रहा हो। मेरा शौहर दूसरी तरफ गांव के किसी आदमी से बात कर रहे थे। मैं चुपके से उठकर उस दरख्त की तरफ आई तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। ये तो वही जिनज़ादा था जो मुझे छुप छुप कर दरख्त के पीछे से देख रहा था। मैंने हैरानी से उससे पूछा कि तुम यहाँ? तो वो कहने लगा, हाँ, जहाँ तुम जाओगी मैं भी तुम्हारे पीछे आऊँगा, क्योंकि मेरा इश्क ऐसा है जो मुझे सुकून नहीं देता। तुम आज भी मेरा इश्क हो। उसकी उस बात पर मुझे बहुत दुखी कर दिया था। सच में ही वो नेक जिनज़ादा मुझसे बहुत मोहब्बत करता था। उसी में मेरी किस्मत बदली थी। फिर चंद दिन गांव रहने के बाद मैं वापस घर लौट आई थी, लेकिन आज मैं अपने शौहर और बेटे के साथ बड़ी हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रही थी। मेरी ज़िंदगी में कोई दुख नहीं था, सिवाय उसके कि मैं जिनज़ादा की मोहब्बत को छोड़कर अपनी ज़िंदगी में जी रही थी। लेकिन वो आज भी कभी कभार मुझसे मिलने चला आता है और उसे अपने सामने देखकर मैं अपने दिल में अजीब सी खुशी महसूस करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह। कुत्ते की तरह ये भौंक रही है, नीचे तक आवाज आ रही है। बन्नू उसकी नस्ल की कुत्ते की बच्ची कश्ती। ये हो गई, अब क्या करना है? हो गई कार बनने की।